ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? देखो लगभग 2 हफ्ते पाकिस्तान की सियासत दे विच काफ़ी हलचल रही, अनसर्टनटी सी जी। हुण भी बेशक दरजाए हरारत सियासी हल्कों तो गर्म है, लेकिन शहबाज शरीफ वो एज ए प्राइम मिनिस्टर हुण ऑफिशिएटिंग ने और इमरान खान वो वड्डे वड्डे जलसियां नूं एड्रैस कर रहे हैं। पेशावर दे विच कल जिहड़ा उन्हां दा जलसा सी रिकॉर्ड तोड़ सी और ये कहा जा रहा है भी कदे भी पेशावर दी हिस्टरी च इन्नी वड्डी क्राउड पहला नहीं देखी गई। हुण उन्होंने कराची भी एक वड्डे जलसे नूं एड्रैस करना है, फिर लाहौर आना है। सो उन्हां दा ये कहना है कि भाई असीं ये इन्हां नूं चलण नहीं देना है, ये बाहरली इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। जिवें ओपोजिशन इमरान खान की सरकार नूं सैलैक्टिड गवर्नमेंट कहती सी, सो इमरान खान होरां दा जिहड़ा इन्हां दे लई फ्रेज़ है वो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है और वो खुल के अमरीका ने की रोल अदा किया है, की साजिश की है। इस जिहड़ा उन्हां दा पेशावर दा जलसा सी उहदे च भी उन्होंने खुल के गल की। सो भारत का मीडिया मैं देख रहा सी भी किते ना किते उन्हां दी रीजॉइसिंग भी है। एक इंटरव्यू 2-3 दिन पहला मशाहिद हुसैन दे नाल करण थापर ने किया और उहदे च मैं देख रहा कि भी जदों तुहाडा अपने घर दे विच चीज़ां इन ऑर्डर नहीं हुंदियां तो वो सारे इंटरव्यू च मैं देख रहा सी कि मशाहिद साहब जिन्हां दा संबंध ज़ाहिर है नवाज शरीफ पार्टी नाल है भी वो जो भारत दे विच मुसलमानां नाल हो रहा पिछले 2 हफ्तियां च ही आराम नाल उहदी कोई गल करनगे जां दूजे, पर वो भी इस किस्म का ही सिनेरियो दे रहे सी कि जी अफगानिस्तान वाली थ्रैट हुण खत्म है और ये है कि एक 3C उन्होंने कहा कि जी क्रिकेट कल्चर और पता नहीं एक होर उन्हों का सी कि ये थले गलबात वध सकती है। लेकिन मैं समझदा भी ज्यों ज्यों ये और जिहड़ा अदरवाइज असी देखते हैं कि अज बीते कल ही क्योंकि इत्थे तो अज रात है पाकिस्तान की ISPR जिहड़ी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन फौज का ही आधार है, उन्होंने दे मेजर जनरल इफ्तिखार उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल दे विच और उहदे जिथे उन्होंने कहा कि भी अमरीका ने ब्लैटेंट इंटरफेरेंस तो की जिहदे करके उन्होंने डिमार्शे भी दिता गया और नैशनल सिक्योरिटी कौंसल ने भी इस दे उत्ते स्टेटमेंट दी, पर एक कंस्पीरेसी नहीं सी। सो एक अपनी किस्म की डिबेट उत्थे चल रही है और हुण जिथे चाइना ने भी मुबारकबाद दी शहबाज शरीफ नूं, टर्की दे अर्दोगान नूं भी दी, अमरीका ने भी क्या US कंग्रेचुलेट्स न्यू पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सेज वैल्यूज़ रिलेशनशिप विद इस्लाम, सो इस्लामाबाद। सो ज़ाहिर है कि भी वो एक्सैप्टेंस जिहड़ी सी वो तो होनी हुंदी है, तो एक मैंबर स्टेट्स नूं दिता ही जाता है और पाकिस्तान की फौज ने भी और जिवें उन्हां दी ISPR दे मेजर जनरल इफ्तिखार उन्होंने कहा जी असी बिल्कुल पाकिस्तान कदे भी मार्शल नाल नहीं लगेगा, असी सियासत तो दूर फौज और सानू विच खाम खा ना घड़ीसिया जाए, क्योंकि ये ट्रेंड भी पिछले पीरियड च देखण च आया और उहदे चों कुछ जिहड़े ट्विटर हैंडलर जां दूजे इंडिया च बैठे सी कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी एक जिहड़ा कैंपेन और उन्होंने इवें प्रेजेंट किया जा रहा सी जिवें इमरान खान के सपोर्टर्स वालों इवें किया जा रहा। सो इस सारे दे चलदिआं असीं ये महसूस करते हैं भी एक गल दी जिथे सानू तसल्ली है कि भी घट्टो घट्ट जिन्ना टैंपरेचर हाई सी कोई खून खराबा जां कोई आपसी टकराव वर्कर्स का नहीं होया। हालां आने वाले पीरियड च इलैक्शनस कदों हुंदियां ने जां अगला 1.5 साल शहबाज शरीफ इनू कंटिन्यू करन च कामयाब रहिंदे ने, पाकिस्तान की इकोनॉमी ते की असर हुंदा है और बाकियां ते की है। लेकिन इंडियन हवाले नाल जे कहना होए तो जे उन्हां च एक जिन्हों कहते हैं साई ऑफ रिलीफ, एक राहत की साह है, तो उहदे तो अंदाज़ा हो सकता है कि वो ये समझते हैं कि जिहड़ा एग्जिस्टिंग पहला स्ट्रक्चर सी वो उन्हां दे लई मोर डेंजरस सी और इस दे नाल क्योंकि भारत दे विच मुसलमानां दे उत्ते जबर दी लाइन बराबर चल रही है,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ BSF ਬੈਠੀ ਹੈ 25,000 ਅੱਧ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ ਗਵਰਨਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਲੇਜਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਡੈਂਪਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1971 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾਨੇਸ਼ਵਰ ਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੇ ਦਾਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਵਾਲੀ ਰੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲੇਟਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਕੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਟਰਾਈਬਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਰਸਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਵਿਦ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਪਸੀ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਦਰ ਸੁਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅੱਜ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 2 12ਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 12ਵਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ, ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਢੋਲੋ, ਦੂਰ ਨ ਜਾਣਾ ਅੰਤਰ ਮਾਣਾ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਿਆਵਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਿਆਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਮੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਹਿਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਨ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਦੁਆਰ ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਵਾਪਸ ਪਰਦੇਸੋਂ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਇਹ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਤਝੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਸਿਆਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਦੁਆਰ, ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੀ, ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਮਾਨੋ ਰੂਹ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ, ਹਰੀ ਪਿਆਰਾ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ। ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਿਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਤਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ
ਉਸ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਢੋਲੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅੰਤਰ ਮਾਣਾ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਛਾਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।